Hello all, welcome back to Dr. Kala Edu. So today we are going to discuss a topic regarding on types of vectors. So last video we were discussing about what are vectors and what are the properties of vectors. So எப்படி என்னெல்லாம் தேவை ஒரு வெக்டாருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தோம். So லாஸ்ட் வீடியோல பார்க்கும்போது என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்த்தோம். So we need an origin of replication and then cloning sites இதெல்லாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு we are going to discuss two types of vectors. One is PBr322 plasmid and another is TI plasmid bacteria. So this we generally use to எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா for this secretion of a particular enzyme or protein, and this TI plasmid எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா in plants we are using TI plasmid bacteria. So here PBr322 plasmid. What is that? So we all know that in the bacteria, so in the bacteria we have an chromosome and then a small packet of an plasmid. Okay, so this is so desired gene where we are keeping get inserted into this plasmid. So what is a plasmid? It is an extra chromosomal DNA. It is an extra chromosomal DNA inside the bacteria. So it is having an ability to self-replicate. Namma inda chromosome endha disturbance panna poradilla. So we are using only this plasmid. Okay, so நம்மளுக்கு என்ன gene தேவையோ அதை incorporate பண்ணிட்டு and then we start to make that particular gene to work in that plasmid. எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேணுங்கிற particular protein-ஐ express பண்ண வைக்கிறதுக்காக. For example, முதல்ல இருந்து நான் சொல்லிட்டு வர மாதிரி தான், it is insulin. So insulin இப்போ இந்தியாவில் if you see in a particular family there will be one person will be affected with diabetics. Okay, so diabetes is not a disease, it is an disorder. அதை வந்துட்டு நம்மளால சரி பண்ண முடியாது. ஸோ டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்சுலின் நேச்சுரலாகவே இட் இஸ் நாட் கெட்டிங் செக்ரேட்டட். ஸோ வி ஆர் கிவிங் பை ஆர்டிஃபிஷியலி பை இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் மெடிசன்ஸ். ஸோ ஹவு இட் ஹஸ் பிகம் சீப்பர், த மெடிசன் வேல்யூ எப்படி சீப்பர் ஆச்சுன்னா பை திஸ் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி. ஸோ இன்சுலின் செக்ரேட் ஆகிற ஜீனை நம்ம இங்கே இன்கார்பரேட் பண்ணி வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் it will start replicating with the plasmid, and then when the particular substrate insulin secrete ஆகிற மாதிரி particular substrate கொடுக்கும்போது it will start in the bacterial which is having an recombinant plasmid will start secreting the particular protein or that enzyme. அதே பிளான்ட்டுக்குன்னு வரும்போது it is totally different. I will explain you later. So PBr322 plasmid. So it is the plasmid developed in the year 1977. So 1977 தான் இதை வந்துட்டு டெவலப் பண்ணுறாங்க. and it is widely used E. coli vector cloning vector. okay, this is an E. coli cloning vector தான் காமனாக எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க வெக்டார் வந்துட்டு இதுதான். there are a lot of things why it is like that means இது வந்துட்டு it is not an natural thing. so it is reconstructed. ஓகே, நேச்சுரலாக இருக்க பிளாஸ்மிட் எடுத்தாச்சு, தட் அதை வந்துட்டு நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் டோட்டலி ஹேவிங் 4361 பேஸ் பேர்ஸ். 4361 பேஸ் பேர்ஸ் வந்துட்டு இந்த பிளாஸ்மிடில் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஸோ ஸ்மால் and it is user friendly. and another thing is நிறைய cloning sites we are having HIND3, BAMH1, EcoRI இந்த மாதிரி there are nearly up to some 40 restriction sites are there in this plasmids. okay, so அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா why it is getting the name PBr322. okay, so PBR, so P na it is plasmid. P na என்ன plasmid, இது plasmid இல்லையா, அதனால சுத்தம் plasmid. and BR, ஸோ இதை சயின்டிஸ்ட் எந்த சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்களோ அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர். சயின்டிஸ்ட் யார்? பொலிவர் அண்ட் ராகிஸ். இவங்க ரெண்டு பேர் தான். தே போத் ஒன்லி டெவலப்டு, தே ஆர் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட். ஸோ வி ஷுட் டெல் அஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பொலிவர் அண்ட் ராட்ரிகிஸ். ஸோ ஹென்ஸ் த நேம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அவங்களோடது இருக்குது. ஸோ plasmid and the scientist name and then 322.
So the 322 is the representation of the plasmid which was developed in that particular laboratory. அதாவது என்ன அப்படின்னா இது வந்துட்டு 322nd plasmid அவங்க ஒர்க் பண்ண laboratoryல construct பண்ணது. Okay, so hence it is getting a name as 322. So this is how the name is defined, PBr 322 plasmid. Okay, so இங்க என்ன இருக்கு, நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். So what is up here அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, first we have origin of replication, ORI. What is ORI? Origin of replication. Origin of replication இருந்தாதான் what is the thing? It can replicate itself. So replication இருந்தாதான் protein secretion இருக்கும். So it has an origin of replication. And next it is having an multiple sites. Okay, so for ECO RI, HIND3, BAM H1, PV2, and then so much of restriction sites are present here. So it is having multi-sites. Last video la na paakumbodhe sonna we are having multi-site vectors also. Appo idu vandittu it is a multi-site vector. So next inga parunga inga oru PUV2 irukku and lot more is there. And next thing is they are having 2 antibiotic resistance genes. So this is very very important. So ampicillin and tetramycin. So R na resistance, AMP ampicillin, this is tetracycline. Okay, so these are the 2 antibiotic resistance genes which is present in this PBr 322. Okay, so இது எதுக்காக இந்த 2 resistance genes ன்னு பார்த்தோம்னா, the main thing is to find out நீ ஒரு பிளாஸ்மிடை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு, அதில் உனக்கு தேவைங்கிற இதில் ஏதோ ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸில் உனக்கு வேணுங்கிற ஜீனை நீ இன்கார்பரேட் பண்ணியாச்சு, ஆனால் அது இன்கார்பரேட் ஆகிருக்கா ஆகலையா அப்படின்னு எப்படி we used to find by selectable marker. So when we are discussing about the properties of vector நான் சொன்னேன், first is ஒரு ORI வேணும், அதுக்கப்புறம் selectable marker வேணும். We need to have selectable marker and then cloning sites. So these 3 are very very important. So PBR பொறுத்த வரைக்கும் we are having multiple cloning sites. நிறைய cloning sites இருக்கு. ECO RI, HIND3, BAM H1, PUV2 இந்த மாதிரி. So origin of replication இருக்கா? இருக்கு. ஆமா. அதுக்கப்புறம் selectable marker. எதுக்காக selectable marker? As I said earlier, microscopic level கூட நம்மனால பார்க்க முடியாது. We can't find immediately is that there is an recombination has been there or not. So அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இதில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ வந்துட்டு this I will later explain you in detail in that next video. Okay, so இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா resistance. So when we are going to grow this bacteria in that particular antibiotic, அது வளரும் சிலது and then சிலது வளராது. So depend upon that we can select the colonies. காலனிஸ் எதுக்கு செலக்ட் பண்ணுறோம்? பாக்டீரியல் காலனிஸ் எது ரீகாம்பினன்ட் ஆயிருக்கு, எது ரீகாம்பினன்ட் ஆகலைன்னு we can find it out. So this I will explain you detail in that next video about this selectable markers. So okay, next லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, they have rope. So these are the thing, the rope எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, the proteins which are involved in the replication. Proteins வந்துட்டு which is going to be get involved in the replication வந்துட்டு கரெக்டாக இனிஷியேட் பண்ணி ரெப்ளிகேட் ஆகுதாங்க we have this rope, ROP, rope. Exactly what you want to tell us, a protein which is get involved in the replication of that particular plasmid. ஓகே, ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு காமனாக எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த PBr 322. It is an universally used plasmid for most of the rDNA technology initially. Okay, are you clear with this? It's an very very important 3 mark.
Okay, மறக்கவே கூடாது. It's a very very important 3 mark. And one more thing you should know this, இதில் எவ்வளோ base pairs இருக்குன்னு 1 markல கேட்பாங்க. What are the resistant genes present அப்படிங்கிறதெல்லாம் 1 markல கேட்பாங்க. It will be useful for your NEET studies also. So next we are moving into TI plasmids. So what are this TI plasmid? Bacteria வேற கொடுத்துருக்காங்க. What's up this? So இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா according to the diagram, நான் பாருங்கள் எப்படி நீட்டாக ஒரே சைடில் அலைன் பண்ணி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு. திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் யுவர் கம்ஃபர்டபிலிட்டி ஆல்சோ. யூ ஷுட் ஆல்சோ கெட் லேர்ன் தட் எந்த ஒரு சின்ன டயக்ராமோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாச்சும் ரெப்ரசன்டேஷன் வரைஞ்சா எவ்ரி திங் ஷுட் கெட் மார்க்டு ஆன் த ரைட் சைட் வெரி நீட்லி, ஸோ தட் வென் யுவர் பேப்பர் இஸ் கெட்டிங் கோயிங் ஃபார் கரெக்ஷன், நிறைய பேப்பர்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ இப்படி நீட்டாக அலைனாக இருந்தால் தே வில் புட் அ டிக் 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 டிக், immediately you will get a full mark. So keep that sense that you want to draw and write neatly, especially writing one side la neat ah irukanum. So TI plasmid, ipo TI plasmid paapom. So tDNA region sollitaanga idhula. Okay, and then what it is having is something auxin irukku, opine irukku, cytokinin, opine catabolism, origin of replication and virulence region. So what is this virulence region? அப்போது இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் இது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு முன்னாடி இதை பற்றி ஜென்ரலாக சிலதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான். ஸோ அக்ரோபாக்டீரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அன் பாக்டீரியம். அக்ரோபாக்டீரியம், சம்திங் ரிலேட்டட் டு அக்ரிகல்ச்சர் ஆர் பிளான்ட்ஸ், தட் பாக்டீரியம். ஸோ இட்ஸ் அன் அக்ரோபாக்டீரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸ். டியூமி, ஸோ இட் காசஸ் டியூமர். ஸோ திஸ் இஸ் த பாக்டீரியா which causes tumor to the plants. ஸ்பெஷலாக என்ன பிளான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 2 dicot plants. என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டைகாட் பிளான்ஸில் இந்த பாக்டீரியா போய் டியூமரை இன்டியூஸ் பண்ணும். வாட் வி டெல் தட் ஆஸ் அன் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, சேம் டைப் ஆஃப் ஆன்கோஜெனிசிட்டி இட் இஸ் ஹேவிங். ஸோ இட் வில் புட் ஆன் மல்டிப்ளையிங், டியூமர் வர வைக்கும் இதில் பிளான்ஸ். சரி, இது எப்படி பிளான்ஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ ஹியர் கம்ஸ் த திங். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த திங் வேர் த விருலன்ஸ் சைட். ஸோ இந்த விருலன்ஸ் சைட் அப்படிங்கும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த இடத்துல தேர் இஸ் அன் ஜீன் which causes that particular என்னது oncogenicity region. So it is going to make that particular gene to multiply. அதுதான் அங்கே மல்டிப்ளை ஆகி கேன்சரோ இல்லாட்டி ஒரு டியூமரோ காஸ் பண்ணுது. எதுக்கு? பிளான்ட்டுக்கு. ஹென்ஸ் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அன் விருலன்ஸ் ரீஜன். ஆனால் இது வந்துட்டு விருலன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. பட் அதை அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு வாட் இட் இஸ் ஹேவிங் இஸ் அன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜீன். அது என்ன பண்ணுது? இட் இஸ் ஹேவிங் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜீன். அது எதுக்காக? இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். எப்படி அடுத்தடுத்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அது டிவைட் ஆகும்போது மல்டிப்ளை ஆகும்போது ஆர் டு இன்கார்பரேட் வித் தட் பிளான்ட் டிஎன்ஏ, எதுவாக வேணால் இருக்கலாம். ஃபார் தட் தே ஆர் ஹேவிங் அண்ட் செப்பரேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜீன். ஸோ திஸ் tDNA இஸ் த திங், த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜீன். இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜீன் தான் இங்கே tDNAன்னு சொல்கிறாங்க. இஸ் ஃப்ரம் ஒன் பாக்டீரியா டு அனதர். ஒன்லேருந்து ஒன்று அனதர் போகிறதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே போகிறதுக்கு திஸ் ஜீன் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். ஸோ விருலன்ஸ் காஸ் பண்ணுறது ஒரு ஜீனு, ஆனால் வந்துட்டு அதை எடுத்துகிட்டு அடுத்தடுத்த பாக்டீரியம்க்கோ இல்லை அடுத்த மல்டிப்ளிகேஷனுக்கோ கூட்டிகிட்டு போகிறது இன்னொரு ஜீனு. ஓகேவா? ஸோ 2 ஜீன் இருக்குது. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, இதில் வி ஹாவ் இது மட்டும் இல்லாமல் வி ஹாவ் அன் ORI, origin of replication, and INC gene. INC na incompatibility cause பண்ணுற ஜீனும் இங்கே இருக்குது. சம்டைம்ஸ் இன்கம்பேட்டிபிளாகவும் போகலாம். ஸோ தே ஹாவ் இன்கம்பேட்டிபிலிட்டி ஆல்சோ. இப்போது இந்த tDNA ரீஜன் இருக்குது. இதில் விருலன்ஸ் இல்லாமல் ORI இல்லாமல் ஐ டோல்ட் யூ another thing is incompatibilityக்குன்னு ஒரு போர்ஷன் இருக்குது. Additionally we have auxin, cytokinin, opine and opine catabolism. ஓகே, இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும். பட் நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா, ஸோ தே வில் ரிமூவ் திஸ் விருலன்ஸ் ரீஜன். ஸோ பர்டிகுலர் எது ஜீனை காஸ் பண்ண போதோ அந்த ரீஜனை மட்டும் வி ஆர் கோயிங் டு ரிமூவ். அந்த இடத்துக்கு பதிலாக வி ஆர் கோயிங் டு இன்சர்ட் அ ஜீன் ஆஃப் அவர் விஷ்.
அவர் விஷ் அப்படிங்கிறது இங்கே என்னன்னு கேட்டோன்னா, இப்போ ஒரு பிளான்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரை உள்ளே கொண்டு போகணும். ஸோ தட்ஸ் வாட் வி கால்ட் அஸ் டிசைர்ட் ட்ரெய்ட்ஸ். ஓகே, டிசைர்ட் ட்ரெய்ட்ஸ் எது தேவையோ அதை நம்ம உள்ளே கொண்டு போகணுமோ அந்த பர்டிகுலர் ஜீனை தே வில் கட் அண்ட் இன்சர்ட் இன் திஸ் விருலன்ஸ் ரீஜன். ஓகே, ஸோ இப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இது எதுக்கு இதோட தேவை என்ன, இதோட தேவை விருலன்ஸ்னால் என்னது, ஆன்கோஜெனிசிட்டியை வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு காஸ். பட் இங்கே நம்ம தேவை ஜீன் போட்டுட்டோன்னா that will be transferred by this transfer gene to that particular plant DNA easily. ஸோ நம்ம என்ன கேரக்டர் வேணுமோ அதை கொண்டு போய் என்ன பண்ணும், அது உள்ளே வச்சிரும். ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் பை திஸ் பாக்டீரியா. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கேன்சர் தட் இஸ் ஆன்கோஜெனிசிட்டி டியூமர் காஸ் பண்ணுற பாக்டீரியாவை எடுத்து நம்மளுக்கு வேணுங்கிற டிசையர்ட் ட்ரெய்ட், தட் இஸ் ட்ரெய்ட்னா என்ன, கேரக்டர், எந்த கேரக்டர் பிளான்ட்டுக்கு வேணுமோ அந்த கேரக்டரை வந்துட்டு நம்ம அந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிஎன்ஏ மூலியமாக வந்துட்டு அடுத்த பிளான்ட்டில் ஹிட் பண்ண வச்சு, ஸோ தட் த டிஎன்ஏ வில் பி கெட்டிங், அதை வச்சு இன்கார்பரேட் பண்ண வைக்கிறது பிளான்ட் டிஎன்ஏவோட. அது இன்கார்பரேட் ஆச்சுன்னா என்னாகும், அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் வில் கெட் ஸ்டார்ட் மல்டிப்ளேயிங். Okay, so this is the main purpose of this TI plasmid. Okay, so this is for agriculture relevance and this is for protein and enzyme secretion. So this is also another important 3-mark question. Okay, it is very noticeable and எப்பயுமே வந்துட்டு இந்த PBR 322 பற்றியோ இல்லாட்டி TI plasmid பற்றியோ all the question papers they will have a single question. ஒரு question ஆச்சு இருக்கும், 1 mark 2 mark 3 mark or else in 5 mark also they will ask it as in breakup questions. So even in some entrance exams also they will ask the questions very trickily in the part linde. So it's a very very important topic. Okay, so now you will be clear with these 2 parts, I think so. If you have any doubts, you can comment me in the comment section. I will clear your doubts. Thank you.